नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आजिर भिडियो रे आमे आपण मानकु एमिति एक उपाय कहबू जहाँकि 1 जनवरी 2025 दिन जदि एही उपाय को आपण माने करूछंती तो मानिकी चलंतु आपण धनवान बनी जिबे 2025 मसिया रे। 2025 मसिया रे एही जिनिस जदि आपण को घरे अछि तेबे सेही जिनिस को 2025 पूर्वरु आपण को घर तुरंत बाहर करी दियंतु, कारण एही जिनिस आपण को घरे रहिले आपण को घर को गरीबी आसी थाए, आपणकर घर को पूरा बर्बाद करी देई थाए। एही जिनिस वास्तुशास्त्र अनुसार घर को वास्तु दोषरु बंचाइबा पई ठीक दिग हेबा जरूरी नुहे, बरं घरर कांथ एवं घरे रहिथिबा जिनिस गुड़िक भी खास ध्यान देबा दरकार। जेपरी आपण माने दीपावली आसीबा आगरु आपण माने घर द्वारा को सफा सुतरा करी थांती, ठीक सेही परी नुआ वर्ष आसीबा पूर्वरु आमे आम घर को भल से सफा सुतरा करिबा दरकार। तो आजिर भिडियो रे आमे जानिबा कि नुआ वर्ष पूर्वरु कोन एमिति खराब जिनिस अछि जहा को आमे आम घरे रखिबा उचित नुहे। जेते दूर संभव सही जिनिस को आपणकर घरु जल्दी रु जल्दी बाहर कर देबा उचित। आपण माने जानिथिबे जे आउ मात्र किछि दिन परे नुआ वर्ष आसीबा को जाउची, तो ता पूर्वरु आपणको घरे एमिति किछि उपाय करिबा को पड़िबो जहा द्वारा माता लक्ष्मी आपणको ऊपर खुशी होई जिबे। आपण भी जदि चाहंती माता लक्ष्मी आपणको घरे सबु बेला पई विराजमान होई जांतु, तो आपणको 2025 पूर्वरु एही कार्य निहाती करिबा उचित। घरर वास्तु जदि ठीक थिबो एवं वास्तु अनुसार जदि आपणको घरे आपण जिनिस किछि रखि थांती तो सुख समृद्धि आपणको घरे बनी रही थाए। आपण माने जानिछंती कि एमिति केउ जिनिस आपण आपणको घरे आदो रखिबा उचित नुहे। नंबर 1 भंगा टूटा आईना। वास्तुशास्त्र अनुसार दर्पण स्वभावर प्रतीक होई थाए, किंतु भांगी जाइथिबा आईना नकारात्मक ऊर्जा को एवं दुर्भाग्य को आपणकर आकर्षित करि थाए। एमितिरे भी घरे समस्तंकर सदस्यक जीवन रे एहार प्रभाव पड़ी थाए। एहा सह आर्थिक स्थिति रे नकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। आपणक घरे जदि कौनसी मिरर थाए तो आपण जेबे सकाळ उठी थांती तो सही भंगा मिरर रे आपणक चेहरा को देखि थांती, तो आपणकर पूरा दिनटी ही खराब रे चली थाए। बनिथिबा कार्य भी आपणकर बिगिड़ी जाई थाए। एथि पई नुआ वर्ष पूर्वरु तुरंत एही भांगी जाइथिबा आईना को आपणक घरु हटेई दियंतु। नंबर 2 बंद घड़ी। नुआ वर्ष पूर्वरु शास्त्र अनुसार घरे जदि भंगा किंबा बंद होइथिबा घड़ी थाए तो एहा को तुरंत हटाई दियंतु। घड़ी रे जो घंटा कंटा मिनिट कंटा सेकेंड कंटा थाए जेउ परी बंद होई पड़ी थाए, ठीक सेही परी आपणको जीवन रे जहा भी कार्य आपण करि थांती सेही कार्य मध्य आपणकर रोकी होई जाई थाए। जदि आपणको घरे बंद घड़ी अछि तेबे समय रोकी जिबा सहित आपणकर भी भाग्य रोकी होई जाई थाए। बंद घड़ी रहिले नकारात्मक ऊर्जा केबे भी पीछा छाड़ी न थाए। एही बंद घड़ी घरर सदस्यक संबंध एवं दुर्भाग्यर कारण बनी थाए। एथि पई जदि आपणको घरे बंद घड़ी थाए तो तुरंत सही घड़ी को सजाड़ी दियंतु, नाही तो जल्दी रु जल्दी घरु बाहर करि दियंतु। नंबर 3 पुराना कैलेंडर। वास्तुशास्त्र अनुसार एही पुराना कैलेंडर रो अतीतर संकेत देई थाए। एथि पई पुराना कैलेंडर को घरु तुरंत हटाई दियंतु। नंबर 4 सुखी जाइथिबा फूल। वास्तुशास्त्र अनुसार सुखी जाइथिबा फूल मृत्युर संकेत होई थाए। अनेक लोक अछंती घर को सजाई रखिबा पई अनेक फूल सब आनी घर को सजाई थांती, किंतु किछि दिन परे सेही फूल सुखी जाई थाए। आ सेही सुखिला फूल को हटाइबा पई मने ही न थाए। एथि पई घरे केबे भी सुखी जाइथिबा फूल रखिबा उचित नुहे। घरे नकारात्मक ऊर्जा को तेजियान करि देई थाए एही सुखी जाइथिबा फूल। तेनु करी बहुत जल्दी एही सुखी जाइथिबा फूल को आपणको घरु हटाई दियंतु। नंबर 5 महाभारत रो पेंटिंग बा फोटो। वास्तुशास्त्र अनुसार घरे केबे भी महाभारत रो कौनसी भी प्रश्नर चित्र लगाइबा उचित नुहे। मान्यता अनुसार घरे महाभारतर फोटो लगाइबा द्वारा गृह कली बढ़ी थाए। जदि आपणको घरे महाभारतर कौनसी भी पेंटिंग लगा जाई थाए तो आपणको घरे भी एही भली महाभारत परी माहौल बनी जिवो।
ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ମିଳି ନଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ମହାଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଫଟୋ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫଟୋକୁ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟା କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମନାଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବା ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ସେହି ଫଟୋକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ଫଟୋକୁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 7, ଘରର ଛାତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରଖିବା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭଲସେ ସଫାସୁତୁରା କରି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ବାହାରୁଛି ସେହି ଅଳିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଘରର କୋଣରେ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପରି ଆମେ ଆଦୌ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଘରର ଫାଲତୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛାତ ଉପରେ ପକାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହ ପିତୃଦୋଷ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ଆଲମିରା, ଭଙ୍ଗା ଚୌକି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଭଙ୍ଗା ଆଲମିରା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆଲମିରାକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। କାମ ସାରିବା ପରେ ଆଲମିରାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲମିରାକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଲମିରାକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଣି ପରି ବୋହି ଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ, ପୁରୁଣା ବହି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जार କାରକ ବନିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଏବଂ ବହିକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଭଙ୍ଗା ତାଲାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ତାଲାକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଲାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ତାଲା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ବନ୍ଦ ତାଲା କିମ୍ବା ଖରାପ ତାଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁ ତାଲା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଏହି ତାଲାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ ତାଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଉନ୍ନତି ରୋକି ଯାଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ପୁରୁଣା ଚିରାଫଟା ଜୋତା ବା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଏପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଚପଲ ଓ ଜୋତାକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ऊर्जा ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୀ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ 2025ରେ ଧନବାନ ବନିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ତୁରନ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 ଦିନ ଆପଣ ଶୁଆଶାରୀ ଫଟୋ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ନୂଆ କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବା ପ୍ୟାରୋଟ୍ର ଚିତ୍ର ଆଣିକି ଘରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆର ଫଟୋ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆକୁ ଦରିଦ୍ରର ନାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଦରିଦ୍ରତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଶୁଆର ଫଟୋ ସେହି ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଆକୁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷୀ ମନାଯାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ଲଗାଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ 1 ଜାନୁଆରୀକୁ ଶୁଆ ଫଟୋ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ।
ଶଙ୍ଖରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଯାଏ ସେହି ଘରେ ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ ଆଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 2025 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ଜରୁର ଶଙ୍ଖଟିଏ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ମାନେ 1 ଜାନୁଆରୀ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସିକ୍କା ମାନେ କଏନ୍ଟିଏ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି କଏନ୍ରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ନିହାତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରହିଥିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେହି କଏନ୍କୁ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ନେଇ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେଇ ରାତି ସାରା ସେମିତି ପୋତିକି ରଖିଦେବେ, ଯେପରି ସେହି କଏନ୍ଟି ଜାଗୃତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି ସାରି ଆଉ ସେହି କଏନ୍ଟିକୁ ଆଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଏହି କଏନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିକ୍କା ବା ପଇସା କଏନ୍ଟିଏ ନିହାତି ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧାତୁର କଇଁଚ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ମାଟି କିମ୍ବା ଲୁହାର କଇଁଚ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧାତୁର କଇଁଚ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ରୂପାର କଇଁଚ 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ କଇଁଚ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କଇଁଚ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ତ କୁବେର ଦେବତା ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଏତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଦିନରେ ଧନବାନ ବନିଯିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ 2025 ବର୍ଷଟି ବହୁତ ସୁଖରେ କଟିବ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନବବର୍ଷ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର କୃପା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି କେବେ ଆଶା କରିନଥିବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ରାଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଧନ ଅଛି ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ 2 ଥର ପ୍ରଣାମ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ରକୁ ତୋଳି ଆଣିବେ। ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଦୀପଟି 4 ମୁଖୀ ଦୀପ ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ କିଛି ମିଠା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ଆପଣ ମୋର ଧନକୁ ମୋର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରି ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ସେହି ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ସେହି ଦିନ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନାଦି ସାରି ସେହି ଓସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀରେ କିମ୍ବା ନାଳରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି କୃପା ବନି ରହୁଛି। ଏହା ସହ ଆପଣ ଧନବାନ ବନିଯିବେ। 1 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗୋମାତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
आपण जदि 2025 जानुआरी 1 तारिख दिन गाई को एमिटी एक जिनिस खाइबा को देबे प्रसन्न कराइदेले तो आपण को 33 कोटी देवी देवता को मध्य प्रसन्न करिदेले। तो आपण कौन करेंगे ना जितेबले आपण सकाळु भोजन पाई रुटी तैयारी करुछंती सेही रुटीर सबुठु प्रथम रुटी गोमाता को खुआई दियंतु एवं आपणकर इच्छा मागिकी प्रणाम करि दियंतु। एहा द्वारा आपणकर सबु प्रकारर मनोकामना पूर्ण होइजिवो एवं आपण धनवान बनिजिबे काहेकि ना आपणक उपरे माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्त होइजिवो। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु पसंद आसीथिबो आ भिडियोटी जदि आपणकु पसंद आसीथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु भिडियोटी को अधिकरु अधिक शेयर करंतु। आम चैनल जदि ए पर्यंत आपण नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबे दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु अवश्य लिखंतु।